गद दोख निकंदन अमरदास गुर हृदय नित ध्यावो जी हृदय नित ध्यावो। श्री गुरु रामदास गुण गावो। श्री अर्जन विघ्नन के नासक विघ्नन के नासक। हर गोबिंद शुभ सुमत प्रकाशक। श्री हरि राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी। गुर हर कृष्ण मनाए बहोरी। तेग बहादुर परम कृपाला जी परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह बिसाला। तरों तरा पर पुन पुन सीसा जी पुन पुन सीसा। बंदो बार बार जगदीसा। जिसमें है अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग। गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदो कर अनुराग। श्री गुर शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार। तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर तार। एक ओंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा सिकता कन ते मेर किया। मेरों ते कन कीना। श्री गोबिंद सिंह नमः मम केवल दानी दीना। सिकता कन ते मेर किया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पतित पावन भगत वत्सल धन धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। दसे गुरु साहबाना दी आत्मक जोत चवर छतर सिंघासन तख्त दे मालक। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरु जी दी साजी नवाजी। गुरु प्यारे गुरु रूप गुरु सवारी साध संगत जीओ। आप जी ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ सतगुरु जी के सुंदर दरबार दीवान सज रहे हैं। बेअंत संगतां ने हाजरियां भर के गुरु जी की धुर की बाणी के जाप सरवण कीते अरदास विच जुड़े हों। पावन पवित्र हुक्मनामे सरवण कीते हैं। गुरु महाराज जी की कृपा सदका जो रोजाना गुर इतिहास की कथा सरवण करवाई जाती है। उस कथा का समा होया है
जो गुरु नानक देव गोविंद रूप सच्चे पातशाह श्री गुरु नानक देव महाराज जी की महान पावन पवित्र कथा चल रही है। साध संगत जीओ, आप जी ने सरवण किया सी काल दे दीवाना विच कि महाराज जी की जो बरात सुल्तानपुर तो चढ़ करके पखो के रंधावा बटाला शहर विच गई। सब प्रकार नाल बड़े प्रबंध नाल ब्याह की रस्म पूरी हुई। गुरु महाराज जी नूं जदों लावां वास्ते जिवें ब्राह्मणां दी रीति हुंदी है, वो ब्राह्मण ने हुण उसे तरह करनी सी ते गुरु जी नूं कहा कि तुसीं आ अग्नि दे दिवाले 4 लावां करो। सच्चे पातशाह जी ने साफ इनकार कर दिता, ये साडा इष्ट नहीं है, तो फिर असीं लावां इहदे दिवाले अग दे दिवाले क्यों करीए। असीं ते एक अकाल पुरख दे उपासक हाँ जिहदे दिवाले लावां करांगे। पंडित हरदयाल होनी जिन्हां नूं गुरु जी ने उपदेश करके निहाल कीता सी, अंदर दा जनेऊ ज्ञान दा बख्शिया होया सी, कहंदे महाराज फिर किवें करनी चाहिदी है। गुरु जी ने उस वक्त सब कुछ मंगवा के सोहना मूल मंत्र एक ओंकार तो लैके नानक होसी पी सच तक लिखवा करके सुंदर चौंकी ते सुंदर रुमाल ते विराजमान करके प्रदक्षिणा कीतियां। 4 परिक्रमा करके सच्चे पातशाह जी ने ते मत्था टेकिया। मूल मंत्र नूं नाल माता सुलखणी जी ने भजन कीता, वियाहो हुआ गुरु द्वारे हमरा वियाहो जे हुआ। जौ सहो मिलिया तां जानिया, ये बचन उचारण कीते ते गुरु जी ने ओड़ी विआह की रस्म गुरमत अनुसार कीती। इत्थे इतिहास भावें दूसरे तरीके नाल आया है, पर महापुरुष संप्रदाय दे विच दस्सिया जाता है भी मूल मंत्र के दुआले प्रदक्षिणा कीती परिक्रमा। तो उसकी एक गवाही भी है कि जिहदे करके महाराज नाल ब्राह्मण थोड़े टेढ़े हो गए। महाराज जी ने चाहुंदे सी कि हुण कंध सुट के ते मार दईए, कहांगे भी इन्हां नूं पता नहीं लगा है कंध डिग पई है। ते पर महाराज जी ने वचन कीते भी वो 4 युगां तक कंध रहेगी, रहिंदे समय तक वो अज विराजमान है। हर हाड़ दे महीने विच ही गुरु जी की जदों शादी का दिन आउंदा है तो गुरु की संगतां वध चढ़ के पक्खो के रंधावा जांदियां है। उस तरह सुल्तानपुर तो गुरपुरब निकलदा होया बरात चढ़ के आउंदी है पक्खो के रंधावा। बड़ा दिन मनाया जाता है, बेअंत संगत जाती है। हुण जे कोई इस गल का प्रश्न कर दे, क्योंकि कथा सुनने वाले कई फड़ लेंदे विचार भी मूल मंत्र ते दसो भी ये वेई नदी च प्रवेश कीतियां मिलिया सी महामंत्र, ये तुसां ने मूल मंत्र पहला कित्थों जोड़ दिता है। वो सूरज प्रकाश मुताबक सानू जे कोई सवाल कर दे तो इसका उत्तर यह है कि महापुरुषों ने खोज कर करके एक ग्रंथ है पुरातन गुरपुर प्रकाश 4 भागों विच है। उस लिखिया होया कि सतगुरु जी ने राय भोए की तलवंडी तो ही मूल मंत्र लै आंदा सी संपूर्ण नानक होसी पी सच तक। तो जदों वेई च प्रवेश किया है उदों दर्शन निर्गुण स्वरूप दे होए ते ये कहा है कि गुरु नानक साहब जी हुण तुसीं दुनिया विच मार्ग दर्शन करवाओ।
ये जिहड़ा प्रमाण है कि मूल मंत्र कित्थों पहला आ गया, ग्रंथ है गुरपुर प्रकाश, 4 भागां 'च है। अपने निहंग सिंह ज्ञानी जी, ज्ञानी गुरविंदर सिंह नंगली, जो अपने नगर भी इत्थे कथा करन पिछले समागम ते आए सी, उन्हां कोले ग्रंथ पिया है जिहदे 4 भाग हैं। सतगुरु जी ने फिर उही रीति की, अज सानू भी गुरमुख बख्शी है, गुरमत ताई। उस तरह गुरु के सिख करते हैं, ਜਿਹੜੇ कोई उल्टा चल के करते हैं फिर उन्होंने परेशानियां झेलनियां पैंदियां है। तो जिहड़ा जे कोई इस गल ते वो लड़ाई झगड़ा करे भी वेज प्रवेश होया मूल मंत्र मिलिया है, तो वह भी फोका प्रमाण है, क्योंकि वो सूरज प्रकाश मुताबक झगड़ा करे कोई करने वाले जिहड़े है वो तो है ही, पर वो झूठे पैंदे इस गल पिछे, क्योंकि वही लोग सूरज प्रकाश नूं नहीं मनते, ना सूरज प्रकाश नूं मनते हैं, ना तो जिहड़े सूरज प्रकाश ग्रंथ विच आई कथा मुताबक जिहड़े गुरद्वारे साहिब बने सारे गुरु घर दे उन्हां नूं भी नहीं वो मनते। इस करके उनकी जिहड़ी दलील है बिल्कुल झूठी है, अपने बचन ते वो फोके हैं। महाराज जी ने वो कौतक किया सी, महाराज का जिहड़ा आपां प्रसंग है आपां वध चढ़ के बड़ी प्रेम भावना नाल सरवण किया है। फिर बरात ने विदायगी लैके ते बरात जिहड़ी कर्मवार जिवें जांदियां टकाणे कीते सी उस तरह आउंदियां टकाणे कीते ते सुल्तानपुर पहुंची है बरात। अगे जिवें प्रसंग आ रहा आपां सरवण करिए, जिहड़ा विच कोई गाउण वाली आदि का प्रसंग आया है। जिहड़े सूरज प्रकाश तो कोई पहले पुरातन ग्रंथ है उन्हां विच ओहदा जिक्र नहीं आउंदा है। डॉक्टर वीर सिंह ने इहदा खुलासा चंगी तरह किया है। 14 पोथियां दे जिथे कोई अखेपक प्रसंग है, थले टूक मात्र इशारे नाल दिता होया सब कुछ, तो संप्रदाय दे विच भी उस तरह ही सब कुछ दसिया सुनाया जाता है। जिहड़ी गल कीती जांदी वो किसी प्रमाण तौर पर की जाती, एवें अपने कोलों नहीं की जाती। महाराज जी के अगे जिवें प्रसंग आ रहे हैं आपां सरवण करिए। सरवण करन तो पहला गुरु चरना च रवाओ शीस उचारण करो जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। दोहरा सिकता कन ते मेर कीया। नवां प्रसंग आरंभ करन तो पहला भाई संतोख सिंह जी श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का मंगल करके कहते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ऐसे हैं जिन्हां ने सिकता कन रेतां दे कणां नूं भी समेर पर्वत वांग कर दिता है, पहाड़ बना दिते एक कण तो। भाव जिहड़े आ हिंदू सन ये रेते दे किणके वांग सी। जदों मुगल सल्तनत दा जिहड़ा राज सी औरंगजेब होना दा, ते जिहड़े कोई वजीर नवाब एहलकार लोग वो क्या करते, जे किते थोका आ जाना तो उन्हें कहना वो मूँह टड्ड होए, हिंदुआं नूं कहना इहदा मूँह खोलना तो मूँह च ना थुकना। ये बड़े परेशान होना, रोया करना, धर्म का नाश हुंदा सी इन्हां दे। ते गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी ने जिहड़े इहो जे लोग, क्योंकि सब पहला हिंदवाणी ही सन, गुरु की सिक्खी कायम हुई जिहड़े गुरु के आधार पर चले तो गुरु वाले, बाकी जनेऊ जंजू वाले सन बहुते। तो महाराज जी ने जो अमृत की दात बख्शी
ਤੇ ਜਿਨੇ ਜਿਨੇ ਛਕ ਲਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਰੇਤ ਦੇ ਕਿਣਕਿਆਂ ਵਾਂਗ ਭਾਵ ਬੜੇ ਨਿਮਾਣੇ ਨੀਵੇਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆ ਮੇਰ ਪਰਬਤ, ਸੁਮੇਰ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਬਤ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਚਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰਹਾਂ ਤੇ ਕਨ ਕੀਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਵਾਂਗ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫਕੀਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਸਰਮਦ ਵਰਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਸਮੇਰੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੇਤਾ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਵਾਂਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮਹਿ ਮਮ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਮ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਕੇਵਲ ਦਾਨੀ ਦੀਨਾ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਾਨੀ ਹੋ ਕੇ ਦੀਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜਦਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਿਰਕਾਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘਿਰਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੂਤ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਛਹਿਰਾ ਪਵਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੋਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰਨ ਮਰਾਉਣ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆ ਹਿੰਦੂ ਮਤ 'ਚ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਗੰਜਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਵੀ ਇਵੇਂ ਗੰਜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਨੇਊ ਸਾਡੇ ਗਲ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੰਗੋਟੀ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਈਏ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੁਟੀਆ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਛਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਰਹੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਮਾਤੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਨਿਮਾਣੇ ਜਾਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨੀਵੀਆਂ ਨੀਚ ਜਾਤਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਦੇਹੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਕਰੇ ਹਮਰੀ ਗੁਰਿਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉੱਚਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਵੱਜਣ ਸੂਰਾ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ। ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹ ਦਾਸ ਮਾਈ ਦਾਸ ਵੈਸ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੀਬੜੇ ਆ, ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੱਧ ਜਿੱਤੇ ਇਨਹੀਂ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, इन्हीं के प्रसाद सो दान करे, अग औग टरे इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं की कृपा फन धाम परे। इन्हीं के प्रसाद सो विद्यालय, इन्हीं की कृपा सब सत्र मरे। इन्हीं की कृपा के सजे हम है नहीं, मोह से गरीब करोड़ परे। ये वडियाई सच्चे पातशाह जी ने दिती। दान जो दानी दीन, गरीबां नूं दान देण वाले केवल महाराज ही होए हैं, नहीं तो कोई नहीं सी बांह फड़दा, कोई नहीं सी पुछदा,
ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕੀਤੇ, ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਚੜਾਏ, ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਚਿੜੀਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ। ਕੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਤ ਅੱਜ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰੇਤਾ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਵਾਂਗ ਸੀ, ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਵਾਂਗ ਉੱਚੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੇਵਲ ਇਕੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਨੀ ਹੋਏ, ਵੱਡਿਆਂ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਸੰਦਰਵਾਚ ਚੌਪਈ, ਨਿਕਟ ਨਗਰ ਕੇ ਗਈ ਬਰਾਤਾ। ਚਲਦਿਆਂ ਬਰਾਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪੱਖੋ ਕੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਬਰਾਤ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿਕ ਟਿਕਾਣੇ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਾਤ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨਗਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ। ਜਾਂ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਭਾਂਤਨ ਭਾਂਤਾ। ਜਿਸ ਬਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਕੁਝ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹੇ ਸਨ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ, ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਚੰਦ ਜੀ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ, ਨਾਨਾ ਜੀ, ਮਾਮਾ ਕਿਸ਼ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਪਾਲਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਸਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਿਕ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ, ਕੁਝ ਰਥਾਂ 'ਤੇ, ਕੁਝ ਪੈਦਲ ਆ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਬੈਂਡ ਵਾਜੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜਿਸ ਬਰਾਤ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਜੇ ਤੁਰਹੀ ਪਟਹਿ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਹੈ, ਤੁਰੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਰ ਕੇ ਨਰਨ ਸੁਣੀ ਧੁਨ ਕਾਨ। ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਆਦਿਕ, ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਪਾਵਸ ਵਿਖੇ ਉਠਾ ਕੰਨ ਘੋਰਾ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਰਸਾਤ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਦਾ ਹੀ ਗਰਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੱਦਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੋਵੇ। ਹੋਵੈ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੋ ਮੋਰ ਨਾ ਥੋਰਾ। ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਗੱਜਦੇ ਆ, ਮੋਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਪੈਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਖੰਭ ਖਿਲਾਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਨੋ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਰਸਾਤ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਬਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਜੇ ਉਹਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਮੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹਨ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਤਿਉ ਪੁਰ ਮਨੁਜ ਰਹੇ ਹਰ ਖਾਈ। ਤਿਵੇਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਦਨ ਨਾਨਕੀ ਭੰਨਤ ਬਧਾਈ। ਭੰਨਤ ਵਧਾਈ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਵਧਾਈਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੂਰਨ ਬਹਿਰ ਨਗਰ ਤੇ ਆਏ। ਨਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ। ਹਿਤ ਬਿਲੋਕ ਨੇ ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਾਤ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੜਾ ਸੁਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੋ ਨਾਗਰ ਨਾਰੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਹਨ ਆ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ, ਭੂਖਨ ਬਸਨ ਰੁਚਿਰ ਸ਼ਬ ਧਾਰੀ। ਗਹਿਣੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਐ ਸੋਹਣੇ,
ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਐ ਸੋਹਣੇ, ਬੜੀ ਸੋਭਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਐ। ਬਾਂਦ ਬਾਂਦ ਬੀਥਨ ਮਹਿ ਟੋਲੀ, ਐਵੇਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਬੰਨ ਬੰਨ ਕੇ ਆਏ ਨਿਕੇਤ ਵਧਾਈ ਬੋਲੀ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਹੈ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਭੈਣ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅੱਜ। ਬਧੂ ਬਿਲੋਕਨ ਕੀ ਅਬਲਾ ਖਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਵ ਵਿਆਹੀ ਵਹੁਟੀ ਭਾਵ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਨਿਕਟ ਨਾਨਕੀ ਕਹਿ ਸੁਭ ਭਾਖਾ, ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵੀ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਵਧਾਈਆਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਨਗਰ ਪਰਵੇਸ਼ੀ ਸਗਲ ਬਰਾਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜਨ ਆਨੰਦ ਕੋ ਮੇਘ ਸੁਹਾਤਾ, ਉਹ ਬਰਾਤ ਕਾਹਦੀ ਆਈ ਹੈ? ਮਾਨੋ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਬੱਦਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੋਹਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਆ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਇਆ, ਜੀਅ ਜਨ ਸਭ ਸੁਖੀ ਵਸਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੰਦ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਾਤ ਮਾਨੋ ਕਾਹਦੀ ਆਈ ਹੈ? ਆਨੰਦ ਦਾ ਬੱਦਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੋਹਣਾ। ਦੁਲਹ ਦੁਲਹਨ ਆਗੇ ਜਾਵਤ, ਤੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਲਾੜਾ ਤੇ ਲਾੜੀ ਭਾਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਛੇ ਲਾਲੂ ਤਨ ਬਰਖਾਵਤ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਚੰਦ ਜੀ ਪੈਸਾ ਵਰਸਾਉਂਦੇ, ਪੈਸਾ ਸੁੱਟਦੇ ਹੈ। ਅਸਬਿਦ ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਕੇਤੂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬੇਦੀਆਂ ਜੀ ਕੁਲ ਦੇ ਧੁਜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੰਦ ਮੰਦ ਗੇ ਆਪਨ ਨਕੇਤੂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਨਾਰਨ ਸਹਿਤ ਨਾਨਕੀ ਤੂਰਨ, ਇੱਧਰ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਨਿਕਸ ਕਰੀ ਕੁਲ ਰੀਤਨ ਸੰਪੂਰਨ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਲ ਦੀ ਰੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲਾੜਾ ਲਾੜੀ ਆਉਣ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇਲ ਚੋਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਲ ਦੀ ਰੀਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਦਰ ਲੈ ਕਰ ਨਿਜ ਭਰ ਜਾਈ, ਬੜੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਆਈ ਹੈ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਬੀਚ ਬਸਾਈ, ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਸਜਾਇਆ ਬਜਾਇਆ ਚੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਮਕਾਨ ਦੀ, ਉਸ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਪਾਏ ਓਲ ਮੈਂ ਧਨ ਕੀ ਥਾਤੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਧਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੈਲੀ ਹੈ ਉਹ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਰੀ ਹਰਖ ਭੀ ਸੀਤਲ ਛਾਤੀ, ਐਵੇਂ ਭੈਣ ਨਾਨਕ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੜੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ। ਬਦਨ ਬਿਲੋਕਤ ਸੰਗ ਉਮੰਗਾ, ਮੁਖ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਚਨ ਭੂਖਨ ਭੂਖਤ ਅੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਹੈ ਆ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਜ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੀਰ ਹੀਰ ਔਰ ਹਰਖੈ ਨਾਰੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠੀਆਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਤ ਆਸਿਖਾ ਸੁਖਦ ਉਚਾਰੀ, ਸੀਸਾਂ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੋਹਣਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਧੀਏ ਆ ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ। ਬਾਹਰ ਬਰਾਤ ਹੈ ਕੀਨ ਨਵੇਸਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਟਿਕਾਣਾ ਜਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਸੀ ਸਭ ਨੇ। ਪਰਮਾਨੰਦ ਕੀ ਪਾਈ ਨਿਦੇਸਾ। ਇਧਰੋਂ ਜੋ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਭਾਵ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਜੀ ਹਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਜਥਾ ਜੋਗ ਸਭ ਹੀ ਕੀ। ਆ ਸੇਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਗ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਤਬ ਜਰਾਮ ਕੀਨੀ ਬਿਦਨੀ ਕੀ। ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਪੁੱਤਰ, ਆ ਬਰਾਤ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਸੀ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਨੇ ਤਦੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੋਇ ਨਿਸਾਬ ਤੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਰਾਤਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਹਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਪੁਨ ਕਾਲੂ ਬੋਲਿਓ ਸ਼ੁਭ ਰੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੇ, ਚੰਗੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ। ਨਾਨਕ ਜਨਨੀ ਮਨ ਅਨੁਰਾਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਐ, ਆਪ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ ਬਰਾਤ ਪੱਖੋਂ ਕੇ ਰੰਧਾਵਤ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਆ 2 ਕੁ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਬੀਤ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਦੇਖਨ ਹੇਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਇਤ ਲਾਗੀ। ਉਹ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਕਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਜ਼ਰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਿਹ ਕੋ ਕਰਨ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਪੁੱਤਰ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਬਰਾਤ ਗਮਨੇ ਅਬ ਤੂਰਨ। ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਖਿਆਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਹੀ ਬਰਾਤ ਸਾਰੀ ਚੱਲੇ। ਬਧੂ ਸੰਗ ਲੈ ਨਾਨਕ ਗਮਨ। ਤੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਵੇਂ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੇ। ਮਿਲੇ ਮਾਤ ਕੋ ਆਪਣੇ ਭਵਨ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਬਹਰ ਬੁਲਾਰ ਦਰਸ ਕੀ ਪਿਆਸਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਹੈ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਤੇ ਪਿਆਸ ਹੈ। ਚੱਲ ਤਲਵੰਡੀ ਪੂਰਹ ਆਸਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੀ ਵੀ ਆਸਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ। ਮੁਝ ਚਲਤਿਓ ਤਿਨ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਸਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਇਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੁਰ ਆਪਣੇ ਆਨਹੁ ਇੱਕ ਬਾਰੀ। ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕੇਤਕ ਦਿਨ ਰਹਿ ਆਏ ਬਹੋਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਇਓ। ਕਰਹਿ ਕਾਰ ਇਉ ਮਸਲਤ ਮੋਰੀ। ਐਵੇਂ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਹੱਟ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦੱਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਰੁਖ ਲਖ ਆਸੂ। ਇੱਧਰ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੰਨੀ ਤੱਕ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ।
ਐਵੇਂ ਰੁੱਖ ਜਾ ਸੁਭਾਅ ਜਾ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ। ਬੋਲਿਓ ਤਬ ਜਰਾਮ ਤਿਹ ਪਾਸੂ। ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਦੇ ਪਾਸ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਬੋਲੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਬ ਤੁਮ ਲੈ ਜਾਵੋਗੇ ਤਹਵਾ। ਕਿਹੇ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਭਾਵ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓਗੇ। ਮੋਤੀ ਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਿਰਬਹਿਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਭੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕਾਰਜ ਭਾਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉਹ ਬੜਾ ਕੰਮ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਭਾਰੀ। ਬਿਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹ ਜਾਤ ਸੰਭਾਰੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਕੰਮਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੌਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਖੈ ਵਿਸੇਖਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਟ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਹਿ ਨਵਾਬ ਸੰਗ ਭੂਲੇਖਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਮਲ ਨੈਣ ਕੋ ਰੁਖ ਪੁਨ ਨਾਹੀ। ਤੇ ਪੁਨ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਨੇਤਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤਲਵੰਡੀ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ। ਗਮਨ ਬਨੈ ਕਿਉ ਤਵ ਘਰ ਮਾਹੀ। ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਜਰਾਮ ਕੀ ਗਿਰਾ ਅਹੇਤੂ। ਇਧਰੋਂ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਮਾਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੇਤੂ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਰੁੱਖੀ ਜੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲ। ਉਨ ਕਾਲੂ ਬੋਲਿਓ ਕੁਲ ਕੇਤੂ। ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਜੋ ਕੁਲ ਕੇਤੂ ਕੁਲ ਦੇ ਧੁਜਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲੇ ਆ। ਫਿਰ ਸੁਨਹੁ ਆਤਮਜ ਮਾਤ ਤੁਮਾਰੀ। ਸੁਨਹੁ ਆਤਮਜ ਕਿਆ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੇਵੀ। ਹੋਏ ਹਰਖ ਸਹਿ ਬਦੂ ਨਿਹਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਡੀਕ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਆਪਣੀ ਨੌਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਹੁਟੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਦੇਖਣਗੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਤਲਵੰਡੀ ਚਲੀਏ ਇੱਕ ਬੇਰਾ। ਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਨ ਤਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵੰਡੀ ਨਗਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੱਲੀਏ। ਪੁਨ ਮਨ ਮੈਂ ਤਹ ਕਰਹੁ ਬਸੇਰਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹੋਗੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਊਗੀ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸੇਰਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰੂ ਵੀ ਰਾਏ ਭੋਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਲਿਓ। ਜੇ ਜੀ ਕਰੂ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਆਉਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਓ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਰਮਾ ਬੁਲਾਰ ਬਹੋਰੀ। ਤੇ ਮੁੜ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਕਰੀ ਬੰਦਗੀ ਦੁਆ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਮਾਮਾ ਸਨੇਹ ਜੇ ਗੁਨਹੋ ਨਾ ਉਰ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਇਹ ਤਿਸ ਦੇਖ ਚਲਹੁ ਨਿਜ ਪੁਰ ਮੈਂ। ਵੀ ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੜਦੇ ਆ ਆ ਥੱਪੜ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਠੀਕ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਰਾਏ ਬਲਾਦ ਦੀ ਤਰਫ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਪੁੱਤਰ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਰਾਏ ਭੋਜ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨਗਰਪੁਰੀ 'ਚ ਚੱਲੋ ਜੀ। ਅਸਬਿਦ ਝਗੜਤ ਆਪ ਸਮਾਹੀ। ਐਵੇਂ ਉਹ ਝਗੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਚਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਝਗੜੇ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਕਰ ਆਵਾ ਮੂਲਾ ਤਾਹੀ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਜੀ ਹੈ ਮੂਲ ਚੰਦ, ਆ ਪੱਖੋਂ ਕੇ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। 3 ਦਿਵਸ ਪੇ ਵਿਆਹ ਪਿਛਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ 3 ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗਮਨਿਓ ਨਿਜ ਘਰ ਤੇ ਹਿਤ ਧਾਰੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮੋਹ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾ ਕਰਕੇ ਧਾਰ ਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਚੱਲਿਆ ਆਇਆ ਸੀ ਪਿਤਾ ਮੂਲ ਚੰਦ। ਲੈਨ ਹੇਤ ਨਿਜ ਤਨ ਜਾਇਓ। ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੋੜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਫੇਰਾ ਪਾਉਣਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਸਨ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ ਮੂਲ ਚੰਦ। ਪਹੁੰਚ ਸਭਨ ਮੈਂ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ। ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਹੈ, ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਨ ਪ੍ਰਬਾਦ ਕੋ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ। ਇੱਧਰ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਣ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੱਲੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜੇ ਜਿਹਦਾ ਬਚਨ ਜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਰਹਿ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕਪੁਰ ਸੁਲਤਾਨਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਜੀ ਬੋਲਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਕਾਰ ਕਰਨ ਕੋ ਔਰ ਨਾ ਕੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਏਡਾ ਸਿਆਣਾ। ਲੇਖਾ ਕਰ ਹੈ ਵਿਸੇਖਿਆ ਜੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਕੇ ਏਡਾ ਤਗੜਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਭਾਵ ਆ ਗੱਲਾਂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਲਵੰਡੀ ਨਾ ਜਾਣ, ਇੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਘਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਨੰਦ ਪਰਮ ਸਿਆਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਜੋ ਇੱਧਰ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਹੈ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਣੇ ਸੀ। ਮਨ ਜਿਹ ਬਚ ਜੇ ਮਤਵਾਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਜਿੰਨੇ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਸਭਨ ਹਿਤ ਕੀ ਬੋਲਿਓ ਬਾਣੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਬੋਲੇ ਹੈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ। ਸੁਨਹੁ ਸ਼ਰੋਨ ਸ਼ੁਭ ਰੀਤ ਪਛਾਨੀ। ਕਿਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰੀਤੀ ਪਛਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਭਇਓ ਵਿਆਹ ਸੁਤ ਇੱਕ ਕੀ ਮਾਤਾ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੁਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਬਿਲੋਕੇ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ ਸੰਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਠੰਡ ਪਊ ਦੇਖੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਇਤ ਹੈ ਉਡੀਕਤ ਸੌ ਦ੍ਰਿਗ ਲਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਓ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੋਂ ਅੱਜ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਧਰ ਉਡੀਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ। ਵਿਸ਼ਵਰੇ ਬਸ਼ ਜਿਉ ਤੈਨ ਲਵਾਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਵੇਰੀ ਗਾਂ ਦਾ ਬਛੜਾ
ਬੱਚਾ ਵਿਛੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਇਨਸਾਨ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੀਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ, ਨਜ਼ਰ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਸੁਪਤਨੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂ। ਆਸ ਉਤਸਵ ਬਿਨ ਮਿਲੇ ਅਨੀਤੂ। ਉਹ ਐਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸਭ ਮਨ ਲਖੋ ਹੋਤ ਵਿਪਰੀਤੂ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਮਨ 'ਚ ਜਾਣੋ ਵੀ ਉਲਟੀ ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਆ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੀਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਡੀ ਤਗੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਮੂਲ ਚੰਦ ਸੋਨਾ ਤੋਰ ਕੁਮਾਰੀ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਹੈ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ, ਭਇਓ ਆਵਨਾ ਪੂਰਬ ਵਾਰੀ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਏ ਸਾਸ ਢਿਗ ਰੀਤ ਸੁਹਾਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਰੀਤੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਜਾਏ। ਹੀਰ ਬਧੂ ਹੋਵੇ ਸੀਤਲ ਛਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਗੇ ਨਵ ਵਿਆਹੀ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਛਾਤੀ ਹੈ ਭਾਵ ਦਿਲ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਕੇਤਕ ਦਿਨ ਰਹਿ ਲਿਓ ਅਸੀਸਾ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਨ ਆਵਹਿ ਪਦ ਪਰ ਧਰ ਸੀਸਾ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪੁਨः ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸੀਸਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਹੀ ਆ ਜਾਣ ਵਾਪਸ। ਕਿਉਂ ਇਨ ਬਣੈ ਰਹਿਣ ਤਲਵੰਡੀ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਤ ਮੋਦੀ ਕੀ ਇਹ ਠਾ ਮੰਡੀ। ਵੀ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਥਾਂ ਆ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹੱਟ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਲੇ ਕੋ ਤਜ ਕਰ ਅਬ ਜਾਵਹਿ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਜਾਣ। ਬਹਰ ਆਏ ਨਿਜ ਕਾਰ ਚਲਾਵਹਿ। ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀਖਾਨੇ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਉਹ ਚਲਾਉਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੁਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੇ ਬਚਨ ਹੈ ਮਨ ਮਾਨੀ ਸਭ ਤੂਸ਼ਨ ਠਾਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹੀ। ਮੁਝੇ ਬੁਲਾਏ ਲੀਨ ਤਿਹ ਕਾਲਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਸਾਰੀ ਸਲਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਘਰ। ਬੋਲੇ ਬਾਣੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦਿਆਲਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲੇ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਹਮ ਜਾਵਹਿ ਤਲਵੰਡੀ ਨਗਰੀ। ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਹਿ ਤੁਮ ਕਾਰ ਚਲਾਵਹੁ ਸਗਰੀ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ। ਖਰਚ ਨਿਸ਼ੰਕ ਹੈ ਦੇਹੋ ਵਿਸੇਖਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨੀ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੰਕੇ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵਾਂ।
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਏ ਗਰੀਬਾਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ। ਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਹਮ ਸਭ ਲੇਖਾ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਆਣ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਨੀਏ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕਹਿ ਬਾਲਾ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਦਿਕ ਹੋਰ 5 ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂ ਬੋਲਿਓ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਾਲਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੋ ਕਾਜ ਵਸੇਖਾ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੋਤੇ ਸਾਂਭਿਓ ਜਾਏ ਨਾ ਲੇਖਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਕਾਰ ਚੱਲੇ ਕਿਉਂ ਬਿਨਾ ਤੁਮਾਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਲਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇ। ਰਹਿਣ ਚਾਹੇ ਮਮ ਸਦਾ ਸੰਗਾਰੇ, ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਾਂ। ਰਾਵਰ ਸਰਸ ਹੋਏ ਜੋ ਕੋ, ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਦੇ ਕੋਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਤੋ ਤੁਮ ਕ੍ਰਿਤ ਨਿਭਾਹੈ ਸੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਿਭਾਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੀਵ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਿਰਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਿਭਾਵੇ ਕਰੇ। ਸੁਨ ਬੋਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਸਸ ਸ਼ੋਭਾ, ਫਿਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੋਭਾ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਖੋਂ ਬੋਲੇ ਹੈ। ਬਚਨਨ ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬ ਲੋਭਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਭਾ ਉਹ ਵੀ ਲੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੈ ਬਾਲੇ ਤੁਝ ਕੋ ਮਮ ਸੰਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਰਹੇਗਾ। ਸਬੈ ਬੈਸ ਮੈਂ ਰਹਿ ਭੰਗਾ, ਹੈ ਬਾਲੇ ਤੁਝ ਕੋ ਮਮ ਸੰਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 2 ਦਿਨ, ਇੱਕ ਰਸ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਸਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿ ਪ੍ਰੀਤ ਕਨੇਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਕਟੈ ਜੋ ਬੇਰੀ, ਕਟੈ ਨਹੀਂ ਕੱਟੈ ਜੋ ਬੇਰੀ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜੰਮਣ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮਰ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਨਾਮ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰ ਕਰੈ ਸਭ ਹੀ ਕਰਤਾਰਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਮਾਰਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਸ ਕਾ ਕਾਰਜ ਤਿਨਹੀ ਕੀਆ, ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਮ। ਇਹਦੇ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਪਰੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ, ਇਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ,
ਉਹ ਕਰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰਾ। ਰਹੋ ਠਾਂਡੋ ਮਦ ਈਠ ਹਮਾਰਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਭਾਈ ਬਾਲੇ, ਬਸ ਤੂੰ ਤੇ ਹੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਵੀ ਹੱਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਏਕ ਮਾਸ ਲੋ ਹਮਰੋ ਆਵਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਹੀਨਾ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਾਵਤ ਰਹੀਏ ਰੀਤ ਸੁਹਾਵਨਾ। ਆ ਸੋਹਣੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਆਨੰਦ ਰਹੀਏ। ਇਉਂ ਸੁਨ ਮੈਂ ਸੁਖ ਪਾਏ ਕਨੇਰਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸੁਣ ਕੇ। ਕਹਿਓ ਬਚਨ ਹਉ ਰਾਵਦ ਚੇਰਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਥ ਹੀ ਜੁੜ ਗਏ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਆ ਬਚਨ, ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹਾਂ। ਕਰ ਕਰੁਣਾ ਦੀਜੈ ਬਰਿਆਸੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਵਰ ਦਈਏ। ਤੁਮ ਆਇਸ ਪਹਿਲੋ ਨਹਿ ਕੈਸੇ। ਤੁਮ ਆਇਸ ਪਹਿਲੋਂ ਨਹਿ ਕੈਸੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰ ਦੇ ਦਈਏ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕਾਂ। ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਕਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕਾਂ। ਸਤ ਬਚਨੀ ਕਹਾਂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਰਹਾਂ ਸਦਾ ਮੈਂ ਹੋਵੇ ਅਨਸਾਰੀ। ਸਦਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਾਂ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਨ ਹੈ। ਜੋ ਕਹਿ ਦੋ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਮਨਾ, ਕਦੀ ਨਾ ਮੋੜਾਂ। ਹਿਰਦੇ ਲਾਲਸਾ ਯਹੀ ਹਮਾਰੀ। ਮੇਰੀ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹੀ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ। ਮੇਰੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ। ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦਾ। ਹੁਕਮ ਜਿਹਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਉਹ ਖਸਮ ਦਾ ਮਹਿਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੁੱਝੈ ਖਸਮ ਕਾ ਸੋਈ ਨਰ ਕੱਚਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦਾ ਉਹ ਨਰ ਕੱਚਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦੇ ਆ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਮੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਬਚਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵਹਿ, ਸਭ ਗਾਵਹਿ ਹਰ ਹਰ ਊਤਮ ਬਾਣੀ। ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਏ ਪਾਵੈ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵੇ, ਪੂਜਣ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਭ ਗਾਵਹਿ ਹਰ ਹਰ ਊਤਮ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਬੜੀ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉਹ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ, ਬਹੁਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਕਥਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਏ ਪਾਵੈ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੀ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਥਾਏ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੈਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਗਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਲੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਸ ਗੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ,
ਆਪੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ, ਜੇ ਨਾ ਹੋਈਏ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੌਮ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸਹਾਈ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਲੜਕਾ ਹੈ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਗਾਲ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ, ਉਹਦਾ ਲਾਗੇ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੇਵਕ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਬਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਆਪਣਾ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਪੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂਹ ਹੋਣਾ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਲੱਜਿਆ ਸ਼ਰਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨਾ ਮਰਾਉਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੂਛਾਂ ਛਡਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਉਂਝ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟੀ ਜਾਵੇ ਕਥਾ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਜਾਓ, ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾਓ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾਓ। ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਬੰਦ, ਆਪਣਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੰਦ। ਕਾਹਦੀ ਗੱਲੋਂ? ਮਰਨਾ ਜਾਈਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਢੋਂਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਨਗਰ 'ਚ 3-3 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਵੀ ਸਿਰ ਤਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਓ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਭਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਭੜਕਾਈ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਛਡਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲਮਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਸੀਦੇ ਸੁਨ ਕਰ ਬਚਨਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਨਾ ਮੋੜਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਰਵਾਂ। ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹੈ। ਕਹਿਓ ਹੋਏ ਮਨ ਹਰ ਸੰਗ ਖਚਨਾ। ਕਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਆ ਸਦਾ ਹੀ ਜੜਿਆ ਰਹੇ, ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਕਰੀ ਬਹੁਰ ਤਲਵੰਡੀ ਤਿਆਰੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਰਾਤ ਸਭ ਸੰਗ ਸਿਧਾਰੀ। ਜਿੰਨੀ ਬਰਾਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਪਈ। ਮੈਂ ਪੀਛੇ ਕੀਨੀ ਕ੍ਰਿਤ ਮੋਦੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਰਾਏ ਭੋਜ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦਇਓ ਖਰਚ ਜੋ ਚਾਹ ਨਿਰਭ ਲੋਦੀ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਸਤ ਸਭਨ ਕੇ ਅਟੁੱਟ ਭੰਡਾਰਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਟੁੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਕਦਾ। ਆਪਨ ਪੈਸਾ ਦਿਓ ਸੁਖਾਰਾ। ਮੈਂ ਹੱਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੌਖੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਬੀਤਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥੱਕਦੇ। ਦੋਹਰਾ
ਬਾਲਾ ਕਹਿ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਲਵੰਡੀ ਜੋ ਆਨੰਦ ਜੋ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੋਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖੇ। ਸੁਨੇ ਸੋ ਜਿਸ ਬਿਦ ਹੋ ਕਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਖ ਕੰਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਬੱਦਲ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੋਤੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਸਾਰੀ ਉਹ ਤਲਵੰਡੀ ਚਲੇ ਗਈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਸੁਣੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਥੇ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅੱਗੋਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਨਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਲਾ ਕਹਿ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ। ਤਲਵੰਡੀ ਜੋ ਆਨੰਦ ਸੁਨੇ ਸੋ ਜਿਸ ਬਿਦ ਹੋ ਕਹੋ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਖ ਕੰਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮੋ